मैं इन्हों श्रोमणी अकाली दल की दिल्ली स्टेट सारा दी प्रधान की जिम्मेवारी सारी जिम्मेवारी हुण मैं होर जो जी आ जाओ ਤੇ मैं इन्हों आज भी बेनती करांगा कि कला दिल्ली स्टेट नहीं बाकी स्टेटां 'ਚ भी जाके पंथ नूं इकट्ठा करन, सारी कौम नूं इकट्ठा करन, एक झंडे थले आपां इकट्ठे होइए। तुसीं इकट्ठे हो जाओ, थोनू कोई थोड़े तरफ कोई झाक नहीं सकता। मैं तुहानूं इन्ना दस देना है, थोड़ी कौम की बहुत वड्डी ताकत है। इस करके अज दे दिन दी मैं सारिआं नूं फिर तो बहुत बहुत बधाई दिना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, परम सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह जी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान धामी साहब, चंदू माजरा जी, चीमा साहब, भुंदड़ साहब, साढ़े अत प्यारे लोंगोवाल जी, साढ़े सत्कारयोग मैंबर साहबान ते साढ़े सामने हज़ारां की गिनती बैठे वर्कर साहबान, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। चंदू माजरा जी ने एक गल कही कि टोड़ा साहब ने बड़ा जोर लाया, पर मैनू अकाली दल दिल्ली का ऐसा चस्का किया कि मैं उसनूं छड्डण दा नाम नहीं लिया। मैनू जिंदगी दे विच मैं टोड़ा साहब दे कदे हुक्म अदूली कीती नहीं सी, पर उस वक्त पता नहीं मन दे की गल सी, पर टोड़ा साहब ने भी एक ऐसे बंदे की सिफारिश की जिन्हों मैं नहीं चाहता होया भी उन्होंने हुक्म मनिया सी। ते अज उस कृतकाण प्रति जो कुछ हो रहा पंथ दे विच तुहाडे सामने में गल हैगी कि ये मैं निश्चय किया होया सी कि कदी अकाली दल दिल्ली भंग नहीं करांगा, और ये देन जिहड़ी सी ये टोड़ा साहब दी सी। पर बतेरे इस समय दे विच पानी वगया, बतेरियां गल्लां होईयां, पर मैं इतने नीवें पद्धर ते उत्ते सिख कौम की हालत नहीं वेखी। इतने नीवें पद्धर ते सिखां नूं जलील होंदियां नहीं वेख्या। इस तरह गुरधामां दे विच तंबाकू नोशी का सहन किया होवे, भावें हिंदू सन उत्थे सिर मूँह मनाए होवन। किस तरह भाई लखी शाह वंजारे का जन्मदिन मनाया गया होवे। चंदू माजरा जी के बड़े मित्र बैठे हुए हैं उत्थे। मैं अज देखदा पिया भी उन्हां दी आत्मा मर गई है कि हाले जिंदी है कुछ, तो उन्होंने कहांगा जैन तो पाले उन्हां दी आत्मा नूं जगा के जावो, किदे नाल खड़े हो। और मैं एक गल होर भी अज कह देना चाहता कि मैं अकाली दल नूं कदी भी नहीं छड्डिया। मैनू अकाली दल चों कढ़िया गया सी सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा की सिफारिश के उत्ते। तो मैं क्या लै भाई फिर गल सुन लै, तू मेरे वर्गे बंदे नूं अकाली दल चों कढ़िया है और राज सभा का मैंबर तो बनया रहा है, पर मुड़ के पार्लीमेंट का मैंबर नहीं बनया। बोले सत श्री अकाल की गल नहीं है, बड़े अफसोस की गल हैगी। मैं अज जिस वक्त सार सुखबीर सिंह गल कर रहे सन भाई पुरानी लीडरशिप जिहड़ी हैगी उस वर्गी अज नहीं है, तो मैं मस्कीन जी की कथा याद आ गई।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਬੇ, ਉਹ ਕਪੁੱਤਰ। ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤਾ ਨਾ ਕੱਢ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਪਿੱਛੋਂ, ਕੌਮ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ 5-6 ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੱਥੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਧੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਢਾਇਆ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਣਖ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੈਰਤ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੋਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, 2 ਮੈਂਬਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਪਾਣਾ, ਜਾਓ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵਿਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਰੈਸਟ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਥ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੀਕ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ
यूरोप तो, बरतानिया तो, पाकिस्तान तो, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, 2-2 3-3 ਬੰਦਿਆਂ, 4-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਆਪੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾएगी। और कोई वक्त आएगा बहुत छेती जब दुनिया भर के सिखां की रिप्रजेंटेशन सरदार सुखबीर सिंह बादल अगर कभी राज करेगा तो सब तो पहला उन्होंने रिप्रजेंटेशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सेंट्रल ते स्टेट की सरकार तो पास करवा के उन्होंने देगा। किवें असीं छोटे हो गए। पर मैं ये गल कहनी चाहता कि जेड़े भी मैंबर 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਨ, ਅੱਜ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਰਤੂਤ ਦਾ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਲਣ। पंथ हमेशा बख्शन आ रहा है, गुरु बख्शन आ रहा है। शाह साहब बैठे न, गलती होंदी है इंसान कोलों, पर गुरु बख्शदा ते गुरु दे दसे कशम दे उत्ते अज सरदार सुखबीर सिंह उन्होंने छड़ देगा। पर जे तुहाडे च हंकार हैगा तो कोई गल नहीं, असीं एग्जैक्टिव देख लांगे, एग्जैक्टिव नहीं है तो 3 साल बाद इलैक्शन देख लांगे, देखांगे किहड़ा तुहाडे चों जित के आंदा है। जिहड़ा तुहाडे चों कोई जित के आएगा फिर उस इलाके कोल पुछांगे, दसो जी इहनूं क्यों वोट पाई ने। पर ये मैं बेनती करनी चाहता धामी साहब नूं बई जिहड़ी इस वक्त नौजवानों दे विच धर्म प्रति घाट आई है, उसनूं दूर करन दे लई असीं तुहानूं पूरा अपना सहयोग देवांगे। और जेड़े बंदे बैठे हुए हैं वो समझते हैं कि असी 2-2 2.5 बंदे जेड़े श्रोमणी कमेटी इत्थे हलवांगे, उन्होंने सुपने असी चकनाचूर करांगे। मैनू कल किसी ने कहा वो तुहानू ये कहणगे, मैं कहा मेरे को कोई भुलिया चुक्या कोई नहीं आ, मेरे खिलाफ गल करन ते पोतड़े वो खोलांगा जेड़े याद रखणगे। मैं हुण तुहानू सारिआं नू, सारे वर्करां दा, सारे मैंबरां दा 99% इन्होंने अपने मैंबरां ने पूरे वादे कराए हैं। और मैं भी खड़े होके हर एक दे नाल देखता रहा। हरदीप सिंह चड्डा खड़ा, गोपा साहब खड़े हैं। मैं कहा तुमने कैसे न, कहंदा जी 3 आ रहे हैं। गोपे ने कहा जी मेरे 50 और आ रहे हैं। हर एक ने तो इन्होंने आके जड़ी कौम की इज्जत इजाफा कराया, साड़ी इज्जत वधाई, अपनी इज्जत वधाई। अज समुची पंजाब की लीडरशिप साडा मान सत्कार बनाया। मैं दिल दी गहराइयां तो इन्हां दा धन्नवादी हाँ ते तय जिंदगी इन्हां दा देनदार रहांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं 5-10 मिनट का टाइम जरूर होर लगेगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बेनती पहले करांगा भी जिन्ने साढ़े दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान हैं वो सरदार सुखबीर सिंह बादल को ਸਰੋਪਾ पाउणगे। पहला सरदार परमजीत सिंह, जितनी सीनियर लीडरशिप आई है उन्होंने ਸਰੋਪੇ देणगे। ਉਹਦੇ सब तो पहला धामी साहब ਨੂੰ देणगे। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ।
बोले सो निहाल। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਡੇਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਤੋ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਗਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਦਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ गुरु प्यारी साध संगत जी, गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन बहुत ही इतिहासिक दिन है। एक परिवार जो थोड़े समय वास्ते अलग होया सी, वो परिवार इकट्ठा हो गया। सरना साहब, साहब परमजीत सिंह जी, सर हरविंदर सिंह जी, मैं छोटा जिहा हुंदा सी, मैनूं याद है जो बादल साहब वड्डे नाल मैं दिल्ली आउंदे, उदों दे मैं इन्हां नूं देख रहा। उदों हित साहब हुंदे सी ते नाल मैं उदों सियासत च भी नहीं सी जो इन्हां ने दिल्ली सारी इलाके की सेवा संभाली। अपने एक कहावत है कि जम्मिया अकाली ते मरना अकाली, आ इतिहास कहावत है। अकाली का मतलब की है? पंथ। आपां सारे अकाली हैं। कली अकाली दल है जिन्हों हिंदुस्तानी दुनिया जिन्हों शहीदां दी जथेबंदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कांग्रेस नूं नहीं कोई कहता, बीजेपी नूं नहीं कहता, कामरेडां नूं कहता। क्योंकि शहीदां दी जथेबंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि आ जुल्म के खिलाफ लड़न वाली पार्टी है, ना डरदी है ते ना डराउंदी है। ते जे तुसी इतिहास देखो, अज तकरीबन 102 साल हो गए श्रोमणी अकाली दल के जन्म होए नूं। जे हिंदुस्तान का इतिहास देखिए,
हिंदुस्तान ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਡਾ ਡੀਐਮਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣੀ ਬਣੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੇ ਉਹ ਗਿਣੀਏ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬੰਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਡਿੱਗੇ, ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਜੜੇ। ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਂਡੋਮਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਕੌਣ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 95% ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਗਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫਾਂਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਹੀ ਤਕੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ 2.5% ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, SGPC ਮਗਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 20% ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਐਕਟ ਤੋੜਿਆ, ਆ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1925 ਚ ਐਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਐਕਟ 1920 ਚ SGPC ਬਣੀ ਤੇ 25 ਚ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੌਣ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਐਕਟ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਹੈ SGPC ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਨਾਵਰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਪੰਚਮੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲ, ਕਿਤੇ 3 ਸਾਲ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁਣ 96 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 70 ਸਾਲ, 102 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੇਵਾ 70 ਸਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਂਦੀ। ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨੌਨ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਚੋਂ? ਥੋੜੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸਭ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੋਸ਼ੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਿਰਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੇਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਾ ਖੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਟੀਕਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਕਈ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਥਕ ਤੇ ਨੌਨ ਪੰਥਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ DGPC, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 102 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। 102 ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 97-98% ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। 97-98 ਹਰ ਵਾਰ 102 ਸਾਲ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ 102 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਕਤਾਈ ਦੇਖੀ? ਐ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਆ ਹੋਣਾ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਆ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਾਈ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ। SGPC ਦੇ 102 ਤਕਰੀਬਨ 108 ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੈ, 108 ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਬਿਆਨ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਂਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਏਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ RSS ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡੋ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਆ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀਏ। ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਛਾਣੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ। ਐਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਦੂਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਦੂਵਾਲ ਚਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਐਜੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆ ਜੋੜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਜੋੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਜੋ ਸੋਚ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘਟ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਘਟੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਘਟੂਗੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਤੋੜ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੁਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੁਬਦਾ, ਆਓ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਆਓ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮੱਤ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੀਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਂਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬਰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਜਬੇ ਭਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੀਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੌਂਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸੋਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਬੋਝਦਲ ਤੇ ਕੈਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਵਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ
ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਬੇ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਤਲ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾੜਾ ਮਟਾਇਆ ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਦਾ, ਪਾੜਾ ਮਟਾਇਆ ਊਚ ਤੇ ਨੀਚ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, 1920 ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਬਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੂਨ ਤੇ ਮਿੰਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਪੋਰੀ ਪੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਪਈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਰਨਾ, ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਿਆ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਵੀ ਭਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੇ ਕੂੜ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਸੀਹੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਉਹ 5 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੰਨੇ ਮੰਨੀ 1957-58 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਵਡੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਬਾ ਵੀ ਛੇੜੂਗਾ। ਕਾਂਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜੂਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਲੋਕ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਦਣ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਆਖਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਰਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਕੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਤਪਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ,
ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਕਤਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥਕ ਮਿਲਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੜ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਥ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੂਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੁਣ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਿਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ,
ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਏ, ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖਲ ਦੇ ਲੈਣ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋੜਦਾ। ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਖਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਪਿਰਤਪਾਲ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਕੀ ਅਜੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਪਿਰਤਪਾਲ ਮਿੱਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੇ ਸਮੇਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਕਾਫਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੋਣੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਸਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਪਾਲੀਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਘਾਟੀ ਜੀ ਦਾ, ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣੀ ਬਾਗ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਬਾਗ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਗਰਦਾ ਫਰਦਾ ਝਾੜਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੇਵ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਿਗਲ ਵਜਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰੇਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪੰਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਵੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੀੜਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਹਨ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵੀ ਦੋਖੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੂੰਜ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 9 ਦੀ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਡੇਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। 4, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਬੇਸਲੈਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੰਬੜ ਭੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਮਿਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਨ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 4 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਵੇ,
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦਾ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕਿਉਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਟਵਰ ਲਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਤਦ ਉਸ ਯੋਗ ਬਣੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। 46 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ, 46 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਘਰੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀਆਂ ਦਾ 100 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਅੱਜ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਹ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੀ ਕਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁੱਟੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ। ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਤਗਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤਗਨ ਦਾ ਕਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣੀ ਬਾਗ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ।
ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ डॉक्टर चीमा जी, चंदू माजरा जी और गोविंद सिंह लोगोवाल जी और मेरे सामने बैठे सारी संगत भैनों ते भरावो और सरदार परमजीत सिंह सरना जी और हरविंदर सिंह पाली जी, ਆਪਾਂ पहले फतेह की सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम दिता मैंने सिर्फ 2 मिनट, मैं गल करनी है 2 मिनट ही। अज का जिहड़ा साडा इकट्ठ हैगा बहुत ही चंगा इकट्ठ, क्योंकि पंथक मुद्दों ते इकट्ठे होना बड़ा कई बार ना दिल में दुख भी लगता है। जो असी श्रोमणी अकाली दल तो जित के आप सारे दे सारे बदल के दूजे पासे चले जाइए तो उत्थे उन्हों की तुसी मैंटैलिटी सोच सकते हो कि उन्हों की की मैंटैलिटी होएगी कि आप सारे ने श्रोमणी अकाली दल तो जिते हाँ, क्योंकि संगत श्रोमणी अकाली दल शहीदों की पार्टी है, शहीदों की जथेबंदी है और संगत ने श्रोमणी अकाली दल को हमेशा मैंडेट दिता है। तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ एक झंडे थले आप आए हाँ और मैं खास करके बधाई देनी हाँ सारी दिल्ली की संगत नूं, सरदार परमजीत सिंह सरना जी, सरदार हरविंदर सिंह पाली जी और श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब और सारे मेरे वीर ते भैणां सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाई है। और नाल ही मैं अपील करदी हाँ कि जेड़े पंथ तो विछड़ के गए ने इधर, मेरी एक उन्होंने अपील है कि तुसीं सारे श्रोमणी अकाली दल के झंडे थले वापस आ जाओ तो बहुत चंगे रहोगे, इत्थे भी सुखी रहोगे तो परलोक भी सुखी रहोगे। और मेरी एक होर बेनती है, क्योंकि यह जथेदार अवतार सिंह हित जी उन्होंने GS कोहली जी है सारे जानते हैं, उन्होंने CA ने नरैणे विच उन्होंने बड़ी वड्डी कंपनी है और वो मैनू कह रहे सी मेरे को आए वो बैंक दे विच वो लिटरली रो रहे सी, कहते कि 28 या 29 अगस्त को जथेदार अवतार सिंह हित मेरे को आए, वो कहते मेरा दिल करता है कि पंथक मेल हो जाए, सारा पंथ इकट्ठा हो जाए। और उन्होंने अखां विच पानी सी, उन्होंने को रिकॉर्डिंग भी सी। तो अज मैनू लगता है कि उन्होंने आत्मा को भी शांति मिल रही होएगी, क्योंकि वो किधरे ना किधरे साडे विच मौजूद ने, वो देख रहे होंगे कि अज जो मैं सोचा सी वो पूरा हो गया। इस करके सारी संगत को बहुत बहुत बधाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जथेदार बलदेव सिंह जी रानी बाग। परम सत्कारयोग गुरु महाराज की धन धन गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश के नाल साडे सत्कारयोग जिन्हां ने बड़ा लंबा समा जिहड़ा है, मैं फतेह अर्ज करनी है कि लंबा समा जिहड़ा है उन्होंने अज साडे बजुर्ग पिता समान सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिन्हां ने अपनी सारी जवानी तो लैके बुढ़ेपे तक अज तक कौम की सेवा कर रहे हैं, उन्हां दे लगते जिगर साडे विच इस वेले विराजमान हैं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान हैं। मेरे सत्कारयोग वीर सरदार प्रेम सिंह जी चंदू माजरा, चीमा साहब, भूंदड़ साहब ते सत्कारयोग जिहड़े कि श्रोमणी कमेटी के प्रधान हैं धामी साहब और मेरे सरनाविया साहब सरदार बलदेव सिंह जी। मैं सब तो पहला सुची बैठी हुई संगत नूं साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपने सत्कारयोग सरदार परमजीत सिंह जी सरना दा सरना परिवार का धन्यवाद करदा है, फतेह जज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारे ने विचारा अपनियां अपनियां रखियां, पर महाराज ने कहा होए 71 मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिव लाए, हरनामे की होवो जोड़ी, गुरमुख बैठो सभा विछाए। अज जी तुहां सभा विछाई है ये बड़ी देर तो चल रही सी, पर धन्यवाद करदा श्री अकाल तख्त साहब का जिन्हां ने हुक्मनामा ला के कि सारे जने एक प्लेटफार्म एक श्रोमणी अकाली दल दे विच इकत्तर हो। असीं अपने प्रधान साहब दे नाल बैठ के जिस तरह छंटी जी ने दस्सिया विचारां कीतियां, ये गल कही कि इस वेले अकाल तख्त का हुक्म है, सानू उस हुक्म ते पहरा देना चाहिए। सारिਆਂ ਨੂੰ लग के इस वेले जो ढाह लग रही है साडी कौम नूं, अकाली दल नूं जिहड़ा कि 102 साल पुराना है
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਦ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਗ ਤੇਗ पंथ की राज करेगा, देग तेग पंथ की। हुण मैं बेनती करांगा, बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब वो संगतां दे नाल विचारां दी सांझ पाउणगे, क्योंकि जो अकाली दल है वो इको एक पंथ दी नुमाइंदा राजसी जमात है ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਰੇ।